அனைவருக்கும் இடையே முதல்கண் வணக்கம். எப்பொருள் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. Today we are going to discuss about some important current affairs. So வழக்கம் போல சொல்றதா இந்த வீடியோல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா, சோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், அது மட்டும் இல்லாம அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து எப்படி யூபிஎஸ்சி டைப் ஆஃப் மெயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நாம தயார்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சோ என்ன சொல்றது, செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் சொல்லுவாங்க. எல்லாமே ஒரு வே ஆஃப் அப்பியரன்ஸ் டைப் ஆஃப் தி பிராக்டிசஸ் தான். தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களால இது நிச்சயம் முடியும். இது ஒன்னும் மாய மந்திரம் எதுவும் இல்ல. ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஹிந்துலயோ அல்லது இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்லயோ ஹெட்லைன் நியூஸ் ரீட் பண்றோம். அதுக்கு ரிலேட்டிவா இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் நாலேஜ் கேதர் பண்றோம். சோ அநேக இடங்கள் நான் சொல்றேன், எனக்கு விக்கிபீடியா ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கு. சோ ஒரு பிரைமரி ஃபேக்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கு. ஆர்ஜினா டக்கு நாங்க எடுக்க முடியுது. சோ அந்த மாதிரி நிறைய ரீசெண்டோட ஆக்டிவிட்டி அவைலபிள் சோர்ஸ் வச்சுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை மேக் பண்ண முடியுது. சரிங்க. So we can discuss about that. Today important current affairs. Yes. The new Consumer Production Act in the year of 2019 came into effect on 20 July 2020. And we will discuss by later elaborately with respect to the UPSC standard. While I rotate, you can see the picture, what type of the activity we are going to discuss. So I request all the UPSC aspirants, don't skip the video, just be connect with us. Next news. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, and the Central Board of Direct Taxes has signed a formal Memorandum of Understanding. The MOU is aimed at the sharing of data by Central Board of Direct Taxes to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Next news. The Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank launched Manodharban initiative to provide psychosocial support to students for their mental health and well-being at New Delhi. Next news. Madhya Pradesh Governor Laliji Tandon has passed away at his age of 85. We are sorry to say that. Next news. The Union Food Processing Minister Harsimrat Kaur Badal inaugurated Shoram Mega Food Park in Mizoram that will benefit around 25,000 farmers and generate around 5,000 job opportunities. Next news. The Defense Research and Development Organization, simply DRDO, has provided its indigenously developed drone named Bharat to Indian Army. Next news. Indian naval ships conducted a passage exercise with the US. Next news. Election Commission of India has decided against extending postal ballots to electors above 65 years of age in upcoming Bihar Assembly election due to the logical challenges. Can you cut my point? Yes. Now we are going to discuss about that UPSC standard. நியூஸோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ரொம்ப அழகா நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெரி ஃபேக்ட் மட்டும் நம்ம மறுத்த எக்ஸாம் டிஸ்கஸ் பண்றோம். டிஎன்பிசி, எஸ்எஸ்சி, ஸோ ரயில்வே டைப் ஆஃப் தி எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஃபேக்சுவல் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் தான். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த மேனர்ஸ் வி கேன் டிஸ்கஸ் அபவுட் டெய்லி, பட் யூபிஎஸ்சி இஸ் நாட் லுக் லைக் வைஸ். From the fact we have to elaborately describe. Then what we are going to describe? Let me discuss first one by one. Yes. From among the newses, I just taken that news. Very simple. The new Consumer Production Act in the year of 2019. First of all, you are everybody going to look at that side. What means that? What is the present fact and what we discuss? Because the Consumer Production Act in the year of 2019 comes into force by 20 July 2020. The particular point should be noted. What we are going to discuss, the points I am going to highlight here. First, the Act include establishment of the Central Consumer Production Authority. The point should be noted. That Act include establishment of the Central Consumer Production Authority and rules for prevention of unfair trade policy by e-commerce platforms. So, the subsequent to that Act in the year of 2019 Consumer Production Act, we are going to discuss that the Central Government Production Authority (CCPA) and their rules for prevention of unfair trade practice by e-commerce platforms. Can you cut my point? Yes. The Consumer Production Act 2019 will be a significant tool in protecting consumer rights, providing for simplifying the consumer dispute adjudication process,
and introduces concept of product liability. So set Sridham Vilas Vasan. Can you cut my point? Yes, தமிழ் அழகா எடுத்து நாங்க குவாட் பண்ணியிருக்கோம். வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, சிம்பிளா நான் ஒரே லைன்ல தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். என்ன அப்படின்னா, நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986 இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த 1986 இயற்றப்பட்ட நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தை மறுசீரமைப்பு பண்ணி இப்போ அதை எடுத்துட்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அதுக்கு பதிலா நியூ கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் 2019. இந்த சட்டம் வந்து 2019 பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் செய்யப்பட்டது. சப்சிக்வெண்டா 2020 ஜூலை 20, அதாவது நேத்து நினைக்கிறேன் இல்லையா, இந்த ஆக்ட் வந்து என்ஆக்ட் ஆயிருக்கு. நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், ஒரு ஆக்ட் இருந்தா when it was acted and when it was enacted அப்படிங்கிறது திரும்ப ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஏன்னா அது ஒரு கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. அண்ட் சப்சிக்வெண்ட் டு தட் we can clearly elaborate with the crystal clear proof. Can you got my point? So subsequent to the news we can discuss about that. Yes. ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல நியூஸ் நான் படிக்கிறேன், ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி நான் படிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் வந்து 20 ஜூலை 22ல எனாக்ட் பண்ண போறோம். Yes, while reading the newspaper, there are 4 types of the question arising in my mind. The questions are very visual in your sight also. Based on the news, we may discuss under the 3 points as follows. Under the 4 points as follows. Number 1, about Central Consumer Protection Authority. I don't know any ideas about that Central Consumer Protection Authority. And subsequent, we have discussed about rules for prevention and unfair trade practice by e-commerce platforms. And then, what about previous Consumer Protection Act in the year of 1986? And what are the differences from old to new act? Then we are going to discuss one by one. Yes. First, my point is very crystal clear with respect to the Consumer Protection Act in the year of 1986. It's a previous act with respect to today's act. Yes. The old act provided for the 3-tier consumer dispute redressal machinery at the national level and state level and district level. 3 லெவல்ல இது இருந்திருக்கு இல்லையா? So look likewise, it also establishes National Consumer Dispute Redressal Commissions. So ஆனா இந்த ஆக்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா act include establishment of the Central Consumer Protection Authority. That means New Consumer Protection Act. So New Consumer Protection Act has been established at the Central Consumer Protection Authority, and subsequently we may discuss about by later. And at the same time, the previous Consumer Protection Act in the year of 1986 already established about National Consumer Dispute Redressal Commission. Then we have to discuss also about NCDRC, that means National Consumer Dispute Redressal Commissions. Yes. The NCDRC of India is a quasi-judicial commission in India which was set up in the year of 1988. Thereafter the Act 1986 of Consumer Protection Act, after 2 years absolutely. So the commission in India was set up in the year of 1988 under the Consumer Protection Act in the year of 1986. Its head office in the New Delhi. The commission is headed by the sitting or retired judge of the Supreme Court of India. ஸோ இது வந்து 3 டைப் பேனலா செயல்படுறாங்க. எப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா, நேஷனல் லெவல்ல இருக்கு, ஸ்டேட் லெவல்ல இருக்கு, டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல இருக்கு. இது ஒரு கமிஷன் தான். இவங்க நார்மலா குவாசி ஜுடிஷியல் பாடிஸ். நார்மலா நம்ம ஒரு பெட்டிஷன் தாக்கல் பண்றோம் இல்லையா, ஒரு கலெக்டரேட்ல ஒரு மனு கொடுக்குறோம், ஒரு கோர்ட் ஒரு கேஸ் போடுறோம். இந்த மாதிரி இதோட ப்ரொசீடிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பேனல் முன்னாடி நீங்க வந்து ஒரு பெட்டிஷன் தாக்கல் பண்ணலாம். ஸோ கன்சியூமர் டிஸ்பியூட் ஏதாவது இருந்தா, அதாவது நீங்க வாங்கக்கூடிய குவாலிட்டியில அல்லது உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அஷூரன்ஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பத்தி பேச போறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஸ்பியூட் உங்களுக்கு இருக்க மாதிரி இருந்தா we can discuss about, நம்ம பத்தி நம்ம கண்டிப்பா பேசிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பியூட்டான விஷயங்களை இவங்க தட் மீன் ஸ்டேட், நேஷனல் லெவல், ஸ்டேட் லெவல், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் தாக்கல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வரைக்கும் இது ப்ரொடக்ஷன், தட் மீன் கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டா செயல்பட்டு இருந்தாங்க. டைரக்ட் கமிஷனாகவும் இருந்தது. அப்போ சட்டங்கள் ஏற்றுறாங்க, அந்த சட்டங்கள் எக்ஸிகியூஷன் பண்றதுக்கு ஒரு கமிஷன் ஃபார்ம் பண்றாங்க. அதுதான் நேஷனல் கன்சியூமர் டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் கமிஷன். இந்த இயர் ஆஃப் 1986ல அவங்க ஃபார்ம் பண்ணி 1988ல அது எனாக்ட் பண்ணி ரூல் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கு. சரி சார், இப்போ கோர்ட்ல தாக்கல் பண்ண முடியுமா? எஸ், கோர்ட் இஸ் செப்பரேட் பார்ட்டிஸ். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், எல்லா சட்டங்களோட பாதுகாப்பு, who is the protector of all the legislative or parliamentary or constitutional articles or any type of the act, எல்லாமே ப்ரொடக்டர் யார் அப்படின்னு கேட்டா கோர்ட் தான். அப்போ கோர்ட் நீங்க தனியா கேஸ் தாக்கல் பண்ணிக்கலாம். அதோட கமிஷனும் கூட, சரிங்களா? கமிஷன்ஸ் வேற. கமிஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சேர்மன் இருப்பாங்க, 6 பிரசிடென்ட் போடுவாங்க, மெம்பர் இருப்பாங்க, எந்த மினிஸ்டர் அல்லது யார் வந்து சேர்மனா உட்கார முடியும், கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு.
யார் ஹெட்டா இருக்க முடியும், யார் பிரின்சிபல் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. தட் மீன் செப்பரேட் பாடி ஆஃப் தட். அப்போ தட் மீன் கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் நீங்க ஃபுல்லா எடுத்து படிச்சீங்கன்னா நேஷனல் லெவல்ல யார் ஹெட்டா இருக்கணும், ஸ்டேட் லெவல்ல யார் ஹெட்டா இருக்கணும், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல யார் ஹெட்டா இருக்கணும், யாருக்கு என்ன தட் மீன் பெக்குனரி ஆர் டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பவர் கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளவு பேர் மெம்பரா இருக்கலாம், என்ன மாதிரி கேஸை எங்கெல்லாம் தாக்கல் பண்ணலாம்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு தனி கிளாஸே நம்ம பேசணும். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் year of 1986. This is the body of the Consumer Protection Act. So can you cut my point? Yes. Now we can discuss about that the same level Consumer Protection Act in the year of 2019. So what about this act? This act also established that means Central Consumer Protection Authority. In the year of 1986 it also established the National Consumer Dispute Resolution Commission. But this year 2019 the new act, Consumer Protection Act, established the Central Consumer Protection Authority, that means CCPA, whose primary objective will be to promote, protect and enforce the rights of the consumers. The main objective of CCPA that are promote, protect and enforce of the rights of the consumers. Can you got my point? Yes. And we can discuss about briefly about the Central Consumer Protection Authority. Yes, it is empowered to conduct investigation into violation of consumer rights and initiate companies and prosecutions. இது அவங்க எப்போர் பண்ணிக்கலாம். Next, order recall of unsafe goods and services. Next, order discontinuance of unfair trade practices and misleading advertisements. Next, impose penalties on manufacturers or endorsers or publishers of misleading advertisements. These all are the empowered by the Consumer Protection Authority. So ultimately, yes. And subsequent, it rules on economic on unfair trade practices. It also control the rules on e-commerce and unfair trade practices. The e-commerce and unfair trade practices that the government will notify the Consumer Protection e-commerce rules in 2020 under the Act, whose board provisions, I'm sorry, his broad provisions are given below. So நிறைய சில எக்ஸ்பெக்டேஷன் பார்க்கலாம். at the same time the government will notify. அவங்க சொல்றேன்னு சொல்லிருக்காங்க, சொன்னதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். Consumer Protection e-commerce rules 2020 we will discuss by later. Can you got my point? Yes. Then product liability. What about the meaning of the product liability? The manufacturer or product services provider or product seller will be held responsible to compensate for injury or damage. The point must be noted. A manufacturer or product service provider or product seller will be held responsible to compensate for injury or damage caused by defective product or deficiency in services. Can you got my point? These are controlled by the CCPA, that means Central Consumer Protection Authority. And punishment for manufacturer. What are the punishment? Yes, in case of first conviction, a competent court may suspend any license issued to the person for a period of up to 2 years, and in case of second or subsequent conviction may cancel the license permanently. Should be noted. Yes. And alternative dispute resolution mechanism of mediations. What type of the mediation factors? So before the Central Consumer Protection Authority, we are discussing about CCPA. Yes, the point is about alternative disputes resolutions mechanism of mediations. A complaint will be referred by the consumer commissions for mediation whenever scope for early settlement exists and parties agree for that. Yes, the mediation will be held in the mediation cells, which will be established under the aegis of the consumer commissions. And finally, there will be no appeal against the settlement through mediations. Can you got my point? இல்ல நாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல மீடியேஷன் பண்ணிட்டோம், நாங்க ஸ்டேட் லெவல்ல பார்க்க முடியாது. சோ மீடியேஷன் லெவல் நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா there will be no appeal against the settlement through mediation. Yes, the significance of the consumer dispute adjudication process. What is this adjudication process? Empowering the state and district commissions to review their own order. நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தோம். That means என்ன அப்படின்னா the Consumer Protection Act also providing three fold, likewise the national, state, district level. The empowering, that means new act, that means Central Consumer Protection Authority empowers the state and district commissions
to review their own order. So commission form பண்ணிக்கலாம், national level commission form பண்றாங்க, state level form பண்றாங்க, district level form பண்றாங்க. previous yearல வந்து previous actல 1986 actல அந்த provision கிடையாது. பட் இன்னைக்கு வரக்கூடிய 2019ல கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஆக்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் எம்பவரிங் தி ஸ்டேட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிஷன்ஸ் ஆல்சோ டு ரிவ்யூ தேர் ஓன் ஆர்டர். பட் ப்ரீவியஸ்ல பார்த்தா அது நேஷனல்ல மட்டும் தான் இருக்கும். பட் இதுல கொஞ்சம் மாத்திருக்காங்க. சரிங்க. அதர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் as per the consumer dispute residential commission rules there will be no fee for filing cases up to 5 lakh. 5 lakh வரைக்கும் நீங்க எந்த ஃபீஸும் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. சரிங்க. The credit of the amount due to the unidentified consumer will go to the consumer welfare fund. கன்சியூமர் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் ஒரு ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஏதாவது டிஸ்பியூட் அமௌண்ட் வந்து கொடுக்க ஒருத்தர் கிளைம் பண்ண யாருமே இல்லாட்டி கேட்பாரற்று இருந்தால் அது கன்சியூமர் வெல்ஃபேர் ஃபண்டுக்கு கிரெடிட் கொடுக்கப்படும். ஸோ புதுசா கன்சியூமர் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இது பழைய ஆக்ட்ல இல்ல. The state consumer will furnish information to the central government. The point should be noted. The state commissions will furnish information to the central government and quarterly basis on vacancies, disposal, the pendency of the case, and other matters. Can you cut my point? Yes. Apart from this, the point should be most important because apart from these general rules, there are General Consumer Protection Council rules also. If provide, that means Central Consumer Protection Council rules provide the for constitution of Central Consumer Protection Council. So இந்த ஆக்ட் மூலமா ஒரு புதுசா ஒரு கமிஷன் நம்ம கிரியேட் பண்றோம் இல்லையா, அந்த கமிஷனுக்கு ஒரு கமிஷனர் நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும்ல. எஸ், the Central Consumer Protection Council. Yes, who will be that? Yes, look like we are going to discuss. It will be an advisory body, that means Central Consumer Protection Council. Advisory body on consumer issues headed by the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution with the Minister of State as vice chairperson and 30 other members from different fields. Can you cut my point? இப்ப தெளிவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புது ஆக்ட கிரியேட் பண்றோம். சோ புதுசா ஒரு கமிஷன் ஒரு கவுன்சிலை கிரியேட் பண்றோம். அதுல சில மெம்பர்கள் வைக்கிறோம். சோ அதுல சில தலைவர்கள் நம்ம சூஸ் பண்ணி வைக்கிறோம். யார் அவங்க சீஃபா இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா headed by the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distributions. அவர் தலைமையில நடந்துட்டு இருக்கு. சோ இது மூணு ஃபோல்டா செயல்படும். ஸ்டேட் லெவல், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் அண்ட் நேஷனல் லெவல்ல செயல்படுறாங்க. சோ அதுல என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, எந்த அளவு கமாடிட்டி அவங்க சேல் பண்றாங்க, எந்த அளவு கஸ்டமர் அவங்க சேஃப்கார்ட் பண்றாங்கன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். எஸ், it will have the 3-year tenure. What about their tenure? It will have the 3-year tenure and will have minister in charge of the consumer affairs from to states from each region, north, south, east, west and northeast region. Can you got my point? Simply I have quoted for the Consumer Protection Act 1986 comparison of Consumer Protection Act comparison of Consumer Protection Act 2019. So what is the regulator? Previously no separate regulator, but here 2019 Act there should be a regulator. Likewise Central Consumer Protection Authority CCPA to be formed. It's another regulator. And consumer court with respect to that. Yes, the complaint could be filed in the consumer court where the seller's, that means defendant, office is located. So but the consumer court here in the year of 2019 Act, complaint can be filed in the consumer court where the complaint resides of workers. இதுக்கு முன்னாடி வித்தவன் எங்க இருக்கானோ அவன் எந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அங்கதான் நீங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியும். பட் இந்த ஆக்ட் அப்படி சொல்லல. நீங்க வாங்குறவங்க எந்த இடத்துல நீங்க குடியிருக்கீங்களோ அல்லது எங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ அங்க நீங்க ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். எஸ், and with respect to the product liability நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். no provision consumer court approach a civil court but not consumer court. Yes, but here that means 2019 Act consumer can seek compensation for harm caused by a product of services. Yes, with the pecuniary jurisdiction, that means value. District up to rupees 20 lakh and state from 20 lakh to 1 crore and national above 1 crore. That's with respect to the 1986 Consumer Protection Act. But the provision has been established in the year of 2019 Consumer Protection Act. District up to 1 crore, state up to 1 crore to 10 crore and national up to 10 crore. உங்களுக்கு தெளிவா அது புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்போதாவது மூணு ஃபோல்டரா செயல்படுறோம். வேல்யூல இருந்து ஜூரிஸ்டிக்ஷன் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு. சரிங்களா? So e-commerce பொறுத்தவரைக்கும் no provisions இல்ல. But there is a provision in the Consumer Protection Act 2019. So all rules of direct selling extending to e-commerce and no legal provision. But here is the mediation cells. So இதுல 2019 mediation cell இருக்கு. அந்த mediation against நீங்க அப்பீல் கூட போக முடியாது. So ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு நான் புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். So எடுத்தோம்னே டைரக்டா உங்களுக்கு அடுத்த क्वेश्चन செஷன் போயிட்டா உங்களால பதில் சொல்ல முடியாது. Once again I want to read about some of the fact news today. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and the Central Board of Direct Taxes signed with the MOU, Memorandum of Understanding,
The Union Human Resource Development Minister launched Mano Darban, providing psychological support to students. The Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon has passed away. So, Union Food Processing Minister inaugurated Suram Mega Food Park in Mizoram. DRDO has provided drone named as Bharat. Yes, Election Commission of India decided against extending postal ballots to electors above 65 years of age. So, in the news ரொம்ப தெளிவா யூஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். Yes, this is the time for the students to discuss with you, and also it's the right time to answer the questions which are displayed in your front. அம்மா இது உங்க நேரம் தான், நீங்க பேசலாம். Sir, first one Mizoram. Second one Bharat. கௌதம் இருக்காரு? Sir, first one. இருக்குங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் நான் பேசினா பேசிரலாம். சார் ஒரு 2 டவுட்ஸ் இருக்குங்க சார். கண்டிப்பா கௌதம். சார் ஒன்னு என்னன்னா ஆக்சுவலா வந்து இது டிஸ்ட்ரிக்ட், சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் அந்த மாதிரி 3 சொல்றதுனால இது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல தானங்க சார் வரும் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன்ங்கிறது. கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா, குவாசி ஜுடிஷியல் தான். இல்லைங்க சார், கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன்ங்கிறது வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல வருமா இல்ல கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல வருமாங்க சார்? கன்கரண்ட் சேர்த்துக்கலாம் சார், கன்கரண்ட் சேர்த்துக்கலாம் சார். ஓகே சார், இது ஃபர்ஸ்ட் டவுட் சார். சேர்த்துக்கலாம். ஓகே சார், இப்போ கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னால வந்து ஆக்சுவலா ஸ்டேட் சென்ட்ரல் கமிஷன் ஸ்டேட் கமிஷன் ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாங்களாங்க சார்? கண்டிப்பா சார். அதுக்கு வந்து ஃபண்ட் நேஷனல் கமிஷன் பண்றீங்க, ஸ்டேட்ல கமிஷன் போடுவாங்க. கண்டிப்பாங்க சார். சோ வந்து கண்டிப்பா ஃபுல் % ஃபண்ட் வந்து ஸ்டேட் ஒதுக்குமா இல்ல சென்ட்ரல் ஒதுக்குமாங்க சார்? இல்ல சென்ட்ரல் தான் ஒதுக்கி ஆகணும். கான்ட்ரிபியூஷன் தானே, வரக்கூடிய எக்ஸ்பென்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் தான். யாருக்கு எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கு அதுபடிதான். ஓகே, அப்போ 100% ஃபண்ட் வந்து அவங்க தான் ஒதுக்குவாங்களாங்க சார்? கண்டிப்பா சார். ஓகேங்க சார். அப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கிற கமிஷனுக்கு வந்து ஸ்டேட் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நேஷனல் அவங்க பண்ணணும், ஸ்டேட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஸ்டேட் தான் பண்ணணும். அதுக்கான பெர்மிஷன் அவங்க திரும்ப கிளைம் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஓகே ஓகேங்க சார். கன்கரண்ட் லிஸ்ட் சோ செகண்ட் என்ன சார் கேக்கலங்க சார்? கன்கரண்ட் வரக்கூடிய எல்லா எக்ஸ்பென்ஸும் மேக்ஸிமம் அப்படிதான் சார். எக்ஸ்பென்ஸ் முடியாதா இருக்கு. இல்லைங்க சார், சில ப்ரொவிஷன் இருக்குங்க சார். 50% வந்து ஸ்டேட் அலாட் பண்ணனும், இல்ல 50% சென்ட்ரல் அலாட் பண்ணுங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. ரெகுலேஷன் இருந்தா மட்டும் தான். எல்லா ஸ்கீமுக்கும் ஒவ்வொரு பண்ண முடியாது இல்லையா? எல்லா ஸ்கீமுமே 50% இல்ல, சில இதுல 20 இருக்கு, சில இதுல 30 இருக்கு. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஸ்பெசிஃபிக் சார். இத பத்தி எந்த ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் அவங்க எதுவும் கொடுக்கல. அவங்க எது இப்போ வரைக்கும் கொடுக்கலையாங்க சார்? இப்போ எதுவும் கொடுக்கல. ரன்னிங்ல தான் என்ன சொல்ல முடியும்ல. நேத்து தான் அது என்ன ஆயிருக்கு. ஓகே ஓகேங்க சார். So we can discuss related sir with respect to the economical terms and condition. இப்போ நம்ம ஆக்ட் மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆக்டோட எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பாக்கும்போது அதோட எகனாமிக்கல் செக்டரோட ஃபண்ட் அலோகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கறத நம்ம அடுத்த வீடியோல பேசிக்கலாம். ஓகேங்க சார். சார் நெக்ஸ்ட் டவுட் என்னன்னா, ஆக்சுவலா வந்து நம்ம வந்து கேஸ் போடலாம்ங்கற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க சார், பெட்டிஷன் மாதிரி. ஆக்சுவலா கோப்ரா ஆக்ட் அப்போ வந்து அவங்க செல்லர் எங்க இருக்காங்களோ அங்கதான் வந்து நம்ம கன்சியூமர் கோர்ட்ல வந்து கேஸ் போட முடியும். இப்போ நியூ கன்சியூமர் ஆக்ட் என்னங்க சார்? இந்த ஆக்ட்ல மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. சோ இப்போ வந்து எங்க வந்து கம்ப்ளைண்டன்ட் இருக்காங்களோ அங்கேயே கன்சியூமர் கோர்ட்ல கேஸ் போடலாம்னு சொல்லிருக்காங்க. அங்க இருந்து பண்ணிக்கலாம்னு மாத்திருக்காங்க. அதுதான் நியூ ஆக்டா இது அமெண்டட் ஆக்டா சொல்லாம நியூலி ஆக்டா தான் நம்ம சொல்றோம். அதாங்க சார், அதுல என்னோட டவுட் என்னன்னா, இப்போ தமிழ்நாட்டுல ஒரு கம்ப்ளைண்டன்ட் இருக்காங்க சார். கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் வந்து மகாராஷ்டிரால ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சார். இப்போ நம்ம அங்க வந்து கேஸ் போட முடியுமாங்க சார் அவங்க மேல இங்க இருந்து? கண்டிப்பா போடலாம் சார். அப்படி கேஸ் போட்டா ரெண்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எப்படி சார் இன்டராக்ட் ஆக முடியாது? இல்ல சார், நீங்க ஸ்டேட் போறதுல போடலாம் சார். நீங்க ஸ்டேட் லெவல்ல போடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்தாலும் நம்ம வந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு வேணாலும் கேஸ் போடலாம். கம்பெனி மகாராஷ்டிரா இருக்கு, மகாராஷ்டிராவோட கம்பெனியோட கமாடிட்டி மேல டிஸ்பியூட் இருக்குன்னா நீங்க உங்க இதுலயே போட்டுக்கலாம். ஆஃப்டர் 2019 இந்த ஆக்ட்க்கு அப்புறம், முன்னாடி அப்படி இல்ல. இப்போ இந்த ஆக்ட்ல இருந்து அப்படி இல்ல. இந்த ஆக்ட் நம்ம எம்பவர் கொடுத்துறாங்க. இட்ஸ் ஆல்சோ எம்பவர் டு மேக் தி ப்ரொவிஷன். சோ அப்ப அங்க இருக்கிற ப்ரொடியூசர் வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து இங்க இருக்கிற கோர்ட்டுக்கு தான் லையபிளா இருக்கணுமாங்க சார்? கண்டிப்பா தேர் ஷுட் பி ரெஸ்பான்சிபிள் சார். அவர் கொஞ்சம் அலசலா இருக்கும், ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வச்சு தான் ஒரு கேஸ் நடத்தணும். ஓகே ஓகேங்க சார். ஓகே, தேங்க் யூ. இந்த மாதிரி அதுதான் நிறைய வந்து இப்போ கம்பெனி ஃபேக்ட்ல வந்து நிறைய அவங்க முன்னாடி செல்லர் சைட் பார்க்கும்போது கரெக்டா கொடுக்க முடியுது. இப்போ நானும் 2 வீலர் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ மகேந்திர ரோடியும் சொல்லி அது மாடலே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, எந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் கிடைக்கல. அந்த ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 60,000 செலவு பண்ணி வாங்கின வண்டி நீ சும்மா தான் கிடக்குது. முன்னாடி கன்சியூமர் கேஸ் நான் ஃபைல் பண்ணும்போது நான் வந்து மும்பை தான் மகாராஷ்டிரா தான் ஓடணும். இப்போ அது வாய்ப்பு இல்லை. இனிமேல் என்ன பண்ணிக்கலாம், நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்தே பண்ணிக்கலாம்.
ஓகே ஓகே அந்த ஓகே வகையில் சட்டம் கொஞ்சம் வரவேற்க சட்டம் தான் சார். நிறைய கமாடிட்டி கன்சியூமர் ஆக்டில் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சம் வரவேற்கிறது தான். சார். அப்போ வந்து இப்போ அந்த ப்ரொடியூசர் இருக்காருங்க சார். இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்னாலயோ இல்ல வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல ஏதாச்சும் டிஃபெக்ட் இருக்கும்போது வந்துச்சுன்னா அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுப்பான்னு சொன்னாங்க சார் அந்த சிசிபிஏ. ஸோ ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்கும்போது வந்து நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் அந்த கன்சியூமர்ஸ்க்கு பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணுவாங்க சார்? கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா சார். ஆக்ஷன் மீன்ஸ் தி பெனிஃபிட் டு தி கன்சியூமர். 10,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருளை வாங்கியிருக்கீங்க, the quality, the value, the quality is not worth to rupees 10,000 அப்படின்னா the consumer should also benefited sir. The action main reason for that action to benefit the other consumer. அதனால தான் சட்டமே ஏற்றாங்க. ஓகே ஓகே. ஒரு நல்ல பாயிண்ட் இருந்தது. அட்வர்டைஸ்மென்ட்லயே ஃபோர்ஜரி பண்ண கூடாது, பண்ணாலும் பெனால்டி தான். ஓகேங்க சார். நல்ல விஷயம் தான் இது. எனி அதர் சார், வேற ஏதாவது இருக்கீங்களா? ஹலோ, வேற யாராவது இருக்கீங்களா? சரி, क्वेश्चन பதில் சொல்லிடலாமா? ரெடியா இருக்கீங்களா? எஸ் சார். Yes, sir. Mizoram Mega Food Park has been launched in which state? மிசோரம் சார். Mizoram. அதுலயே இருக்குல்ல. எந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதோ ஜார்ஜ் சப்பல் தேக்குறாங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. India Army has acquired newly developed drones from DRDO. What are they called? பாரத் சார். Bharat. Sajid Tandon passed away. He was the governor of which state? மத்திய பிரதேஷ். ரொம்ப நல்லா ஈஸியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். வேற யாராவது கருத்துக்கள் சொல்லணும்னா சொல்லலாம். டிஸ்கஷன்ஸ் எதுனாலும் பேசலாம். டைம் ஃபார் தி ஸ்டூடண்ட்ஸ் டு டிஸ்கஸ். அது அப்படியே குறித்து பார்த்து நல்லா வராது. இன்னும் நல்லா வரலன்னா நைட் போயிட்டு. எஸ். தெய்வத்தால் ஆகாதீர்கள் முயற்சிதல் கூலி தரும். ஸோ உங்க எண்ணம், உழைப்பு, முயற்சி போல உங்க வாழ்க்கை சிறக்க இறைவனை மனதார பிரார்த்திக்கிறேன். அனைவருக்கும் இந்த இரவு வணக்கம். ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். குட் நைட் சார். Thank you, sir. தேங்க்யூ சார். ஏன்